Hello students, our today's topic is credit control instruments of RBI. Now, as you know, there are certain important policies of the RBI through which it tries to control the economy. આરબીઆઈની એવી ઘણી બધી પોલિસીસ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસીસ છે કે જેના થ્રુ આપણી ઇકોનોમી છે એ સ્મૂથલી વર્ક કરે છે. સમ ઓફ ધ પોલિસીસ લાઇક monetary policy, fiscal policy, exim policy. So, through this policy, smooth running of our economy becomes possible. And monetary policy is one of the most important policy of the Reserve Bank of India. Through monetary policy, RBI tries to control money supply from the economy. Reserve Bank of India implements monetary policy through instruments of credit control. The instruments of credit control are divided into two parts. The first is general measures of credit control and the second is selective measures of credit control. Now, as far as the general measures of credit control are concerned, it includes bank rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio and open market operation. And the second is the selective measures of credit control of RBI that we will discuss later in detail. Now, general measures of credit controls છે એના થ્રુ RBI છે it regulates the total volume of the credit money or bank money in our economy. એટલે આ જનરલ મેજર્સ છે ને, બેંક રેટ છે, CRR છે, SLR છે કે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન્સ છે, આ મેજર્સ થ્રુ RBI છે એ ટોટલ ક્રેડિટ વોલ્યુમ છે ને, મની વોલ્યુમ કે બેંક મનીનું આપણી ઇકોનોમીમાં એને રેગ્યુલેટ કરે છે. અને જે સિલેક્ટિવ મેજર્સ છે એના થ્રુ it tries to regulate or control the allocation of the credit money or bank advances. એટલે general measures through મની સપ્લાય છે કે ક્રેડિટ મની છે, વોલ્યુમ ઓફ ક્રેડિટ મની એ કંટ્રોલ કરે છે, અને સિલેક્ટિવ મેજર્સ થ્રુ અલોકેશન ઓફ ક્રેડિટ મની ઓર બેંક એડવાન્સીસ છે એને કંટ્રોલ કરે છે. Now, let us discuss one by one. There are total 5 credit control instruments of Reserve Bank of India. The first is bank rate, the second is cash reserve ratio, that is CRR, the third is statutory liquidity ratio, that is SLR, the fourth is open market operation. These four are included in the general measures, and the fifth one is the selective measures of credit control of Reserve Bank of India. Now let us discuss one by one. The first one is the bank rate. The rate at which RBI, that is obviously central bank, provides loans to the commercial bank is known as the bank rate. RBI છે ને જે રેટ ઉપર જ્યારે પણ આ બધી જે કમર્શિયલ બેંક્સ છે ને એને મનીની રિક્વાયરમેન્ટ હોય અને એ RBI પાસે લોન લેવા માટે જાય, તો RBI છે એ કમર્શિયલ બેંક્સને જે રેટ પર લોન પ્રોવાઈડ કરે, that rate of interest is known as the bank rate. Bank rate also known as the discount rate is the rate payable by commercial banks on the loans from or rediscounts of the central bank, that is RBI. એટલે આમ તો સેમ જ મિનિંગ થાય કે જ્યારે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ RBI પાસે લોન લેવા જાય છે અને RBI છે એ જે રેટ ઉપર એને લોન પ્રોવાઈડ કરે છે, આમ તો એને ડિસ્કાઉન્ટ રેટ કહે છે. બેંક રેટ એટલે ડિસ્કાઉન્ટ રેટ, કે એ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલો કમર્શિયલ બેંક્સ છે એને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એને પે કરવો પડે ફોર ધ લોન. એટલે ધીસ રેટ ઇઝ ઓલ્સો નોન એઝ ધ ડિસ્કાઉન્ટ રેટ. During inflation, bank rate is high
in order to reduce the money supply in the market. હવે આપણે પહેલાં જ કીધું કે મોનિટરી પોલિસી થ્રુ આરબીઆઈ શું કરે છે તો મની સપ્લાયને કંટ્રોલ કરે છે. હવે ઇકોનોમીમાં છે એ ઇન્ફ્લેશન પણ હોઈ શકે અને ડિપ્રેશન ઓર ડિફ્લેશન પણ હોઈ શકે, તેજી અને મંદી બે સિચ્યુએશન હોઈ શકે. નાઉ if we talk about the inflation, it means there is a more or excess money supply in our economy. કે ઇન્ફ્લેશનનો ટાઈમ હોય ને ત્યારે મની સપ્લાય છે એ ઇકોનોમીમાં વધારે હોય. તો ઇન્ફ્લેશનમાં આરબીઆઈનો એઇમ શું હોય કે કેવી રીતે માર્કેટમાંથી જે આ મની સપ્લાય વધી ગયું છે, ક્વોન્ટિટી ઓફ મની છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગઈ છે, એને કેવી રીતે રિડ્યુસ કરવી. સો વોટ આરબીઆઈ વિલ ડુ ડ્યુરિંગ ઇન્ફ્લેશન, RBI will increase the bank rate. It means RBI will provide loan to the commercial banks at the high rate of interest. So, commercial banks will not get or will not try to take loans from the RBI and ultimately commercial banks પાસે જો મની નહીં હોય તો commercial banks છે એ પબ્લિકને પણ એટલા મની છે, લોન્સ છે એ ઓછી એડવાન્સ કરશે, એટલે ઓટોમેટિકલી માર્કેટમાં મની સપ્લાય છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય. સો during the time of inflation, the bank rate is high in order to reduce the money supply in the market and vice versa, means opposite situation કે ડિપ્રેશનનો ટાઈમ હોય તો શું કરશે આરબીઆઈ કે બેંક રેટ છે એને ડિક્રીઝ કરી દેશે. જો બેંક રેટ એટલે રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ સાવ ઓછા હશે તો કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એ વધારે ને વધારે લોન્સ આરબીઆઈ પાસેથી લઈ અને પીપલ જનરલ પબ્લિક છે એને advances provide કરશે, so that money supply will increase in the economy and ultimately we can came out of the situation of depression. The bank rate has been defined by the section 49 of the Reserve Bank of India Act 1934. Yes, એનો bank rate નો act છે under section 49 Reserve Bank of India Act in the year 1934. But one more important thing is that when Reserve Bank of India started its functioning in April 1st, 1935, the board of directors had fixed the bank rate at 3.5%. જ્યારે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ પોતાનું ફંક્શનિંગ સ્ટાર્ટ કર્યું ને 1935ની વાત છે, ત્યારે બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે ભેગા થઈને બેંક રેટ છે એને 3.5% ઉપર ફિક્સ રાખ્યો હતો. પછી આ બેંક રેટ છે એ ઘણા ટાઈમ માટે ફિક્સ રહ્યો, પણ પછી એમાં ધીમે ધીમે છે એ ચેન્જીસ આવ્યા, બેંક રેટ છે એ ઇન્ક્રીઝ થયો. નાઉ ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ કેશ રિઝર્વ રેશિયો. Every commercial bank is supposed to keep certain percentage of its total deposit with RBI in the form of cash reserve is known as cash reserve ratio. You know that કે બેંક્સ છે એ બધા પાસેથી ડિપોઝિટ એક્સેપ્ટ કરે છે. નાવ હવે કોઈ પણ બેંક છે એની જેટલી ટોટલ ડિપોઝિટ્સ છે ઇટ ઇન્ક્લુડ્સ બોથ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ્સ એઝ વેલ એઝ ધ ફિક્સ ડિપોઝિટ. ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ એટલે લોકો એઝ એન્ડ વેન દે વોન્ટ દે કેન વિથડ્રો દેર ડિપોઝિટ્સ, અને ફિક્સ ડિપોઝિટ એટલે અમુક ટાઈમ ડ્યુરેશન માટે એ ફિક્સ પીરિયડમાં આપણે એને બેંકમાં ડિપોઝિટ કરીએ છીએ, એટલે જ્યાં સુધી એની મેચ્યોરિટી ડેટ ન આવે ત્યાં સુધી આપણે ફિક્સ ડિપોઝિટ છે એને વિથડ્રો ન કરી શકીએ. સો ટોટલ ડિપોઝિટ ઇટ મીન્સ એગ્રીગેટ ઓફ ધ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ એન્ડ ફિક્સ ડિપોઝિટ એના 13% છે એ દરેક કમર્શિયલ બેંકે કેશ રિઝર્વના ફોર્મમાં આરબીઆઈ પાસે રાખવાના હોય છે. હવે આ પર્સન્ટેજ જે છે એને આપણે કેશ રિઝર્વ રેશિયો કહી શકીએ કે કેશ રિઝર્વના ફોર્મમાં આરબીઆઈ પાસે દરેક કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ પોતાની ટોટલ ડિપોઝિટ્સના 13% છે એ રિઝર્વ રાખે છે. During the time of inflation, CRR will be high in order to reduce the money supply in the market. હવે જ્યારે ઇન્ફ્લેશન છે તો બટ ઓબ્વિયસલી કે આરબીઆઈ શું કરશે, મની સપ્લાય ઇકોનોમીમાંથી રિડ્યુસ કરવાની ટ્રાય કરશે, તો સીઆરઆર છે ને એ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે. હવે સીઆરઆર ઇન્ક્રીઝ કરે તો મની સપ્લાય કેવી રીતે રિડ્યુસ થાય? લાઈક કોઈ પણ કમર્શિયલ બેંક્સ છે એની પાસે અત્યારે 1 લાખ રૂપીસની ટોટલ ડિપોઝિટ છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ પ્લસ ફિક્સ ડિપોઝિટ ટોટલ 1 લાખ રૂપીસ છે. હવે અત્યારે કેશ રિઝર્વ રેશિયો છે ને એ 20% છે,
એટલે કમર્શિયલ બેંક શું કરશે, 20% એટલે 1,20,000 છે એ રિઝર્વના ફોર્મમાં આરબીઆઈ પાસે રાખી દેશે અને બાકીના જે 80,000 છે એ જનરલ પબ્લિકને લોનના ફોર્મમાં આપી દેશે. બટ હવે શું થશે કે 80,000 મની સપ્લાય ઇકોનોમીમાં થઈ ગયું. બટ if RBI will increase the cash reserve ratio from 20% to 30%, then what will happen કે અત્યાર સુધી 20,000 રિઝર્વ રાખતા હવે 30,000 રિઝર્વ રાખવું પડશે. એટલે હવે 1 લાખ માઇનસ 30,000 એટલે કોમર્શિયલ બેંક્સ છે એ 70,000ની જ લોન્સ છે એ પ્રોવાઈડ કરી શકશે. એટલે અલ્ટિમેટલી માર્કેટમાંથી 10,000 છે એ મની સપ્લાય રિડ્યુસ થઈ ગયો. સો during the time of inflation, CRR will be high in order to reduce the money supply, but during the time of depression, CRR will be low in order to increase the money supply in the market એટલે or in the economy. એટલે શું થશે અહીંયા કે જ્યારે ડિપ્રેશનનો ટાઈમ છે ત્યારે માર્કેટમાં વધારે મનીની રિક્વાયરમેન્ટ છે, મંદી છે, કોઈ પાસે પૈસા જ નથી, તો ત્યારે આરબીઆઈ છે એ સીઆરઆરના રેટ્સ છે એ રિડ્યુસ કરી દેશે. સો કમર્શિયલ બેંક વિલ બી એબલ ટુ પ્રોવાઈડ more and more amount in the form of loans and advances to the general public. Every scheduled bank is supposed to keep minimum 3% CRR. જેટલી પણ શેડ્યુલ બેંક્સ છે ને એણે કમ્પલસરી મિનિમમ 3% CRR છે ને ટોટલ ડિપોઝિટ્સના એ મેન્ટેન કરવું જ પડે. એન્ડ ધ આરબીઆઈ ઇઝ એમ્પાવર્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ કેશ રિઝર્વ રેશિયો અપ ટુ 15%. આરબીઆઈ પાસે એવા રાઇટ્સ છે કે આ મિનિમમ 3% જે કેશ રિઝર્વ રેશિયો છે ને એને ઇન્ક્રીઝ કરી અને 15% સુધી ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે. સો વી કેન સે દેટ કે કેશ રિઝર્વ રેશિયો છે ને એની લિમિટ કેટલી છે તો 3 to 15%, કે લોએસ્ટ છે એ 3% અને હાઈએસ્ટ છે એ 15%. The third instrument of credit control of the monetary policy of RBI is statutory liquidity ratio. Every commercial bank is supposed to keep certain percentage of its total deposit with themselves in the form of liquid money is known as the statutory liquidity ratio, that is SLR. જેટલી પણ કમર્શિયલ બેંક્સ છે ને એ બધી જ કમર્શિયલ બેંક્સે પોતાની જે ટોટલ ડિપોઝિટ્સ છે જે આપણે હમણાં સીઆરઆરમાં સમજ્યા તેવી જ રીતે ડિમાન્ડ ડિપોઝિટ પ્લસ ફિક્સ ડિપોઝિટ છે એ એગ્રીગેટ ડિપોઝિટના અમુક પર્સન્ટેજ છે ને એ પોતાની પાસે જ પણ લિક્વિડ મનીના ફોર્મમાં છે એ રાખવાના હોય છે. એન્ડ ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ સ્ટેટ્યુટરી લિક્વિડિટી રેશિયો. ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ઇન્ફ્લેશન SLR will be high in order to reduce the money supply from the market, and during the time of depression SLR, that is statutory liquidity ratio, will be low in order to increase the money supply in the economy. સેમ વસ્તુ છે, બેંક રેટ હોય CRR કે SLR હોય, ઇન્ફ્લેશનના ટાઈમમાં છે ને આ બધા રેટ્સ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ ઇન્ક્રીઝ જ કરી દેશે. બિકોઝ ઇન્ફ્લેશનમાં ઓલરેડી માર્કેટમાં મની સપ્લાય ક્વોન્ટિટી ઓફ મની વધારે જ છે, તો હવે આપણે એને રિડ્યુસ કરવી હોય તો એની માટે બેંક રેટ છે, CRR છે કે SLR છે એને ઇન્ક્રીઝ જ કરે. અને ડ્યુરિંગ ધ ટાઈમ ઓફ ડિપ્રેશન there is not that much money supply in the economy. RBI will try to increase the money supply in the economy by reducing the bank rate, cash reserve ratio or statutory liquidity ratio. The Reserve Bank of India is empowered to raise SLR up to 40% of the aggregate deposit of the commercial bank. Yes, the Reserve Bank of India છે એની પાસે એવો પાવર છે કે આ SLR છે ને એને કમર્શિયલ બેંક્સની એગ્રીગેટ ડિપોઝિટના 40% સુધી છે એ ઇન્ક્રીઝ કરી શકે છે. The fourth point is open market operation. This is also included in the general measures or general instruments of the credit control of monetary policy. Open market operation refers to the sale and purchase of the securities by the central bank, that is RBI in case of India, to the commercial banks.
ઓપન માર્કેટ ઓપરેશનમાં છે ને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની જ આપણે વાત કરીએ છીએ, અધરવાઇઝ હું સેન્ટ્રલ બેંક વર્ડ યુઝ કરું. રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ ઓપન માર્કેટમાં સિક્યોરિટીઝને પરચેઝ અને સેલ કરે છે. કમર્શિયલ બેંક સાથે આ ડીલિંગ થતું હોય છે ટુ કંટ્રોલ ધ ઇન્ફ્લેશન એન્ડ ડિપ્રેશન. નાવ લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ હાઉ ઇટ વર્ક્સ, કે ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન થ્રુ ઇન્ફ્લેશન અને ડિપ્રેશન છે એને કેવી રીતે કવર કરે છે. ડ્યુરિંગ ઇન્ફ્લેશન, central bank will sell the securities in the market in order to reduce the money supply in the market. જ્યારે ઇન્ફ્લેશનનો ટાઈમ હશે ને ત્યારે આરબીઆઈ છે એ માર્કેટમાં સિક્યોરિટીઝને સેલ કરશે ટુ ધ કમર્શિયલ બેંક્સ. માર્કેટ એટલે કમર્શિયલ બેંક્સને સિક્યોરિટીઝ છે એ સેલ કરશે. હવે આરબીઆઈ છે એ સિક્યોરિટીઝ સેલ કરે તો પરચેઝ કમ્પલસરી કોણે કરવી પડે? કમર્શિયલ બેંક્સે. કમર્શિયલ બેંક સિક્યોરિટીઝ પરચેઝ કરે તો સિક્યોરિટીઝ છે એ કમર્શિયલ બેંક્સ પાસે જાય અને કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ સિક્યોરિટીઝ માટે પેમેન્ટ કોને કરશે? આરબીઆઈને. એટલે મની છે એ આરબીઆઈ પાસે વયા ગયા. હવે શું થયું કે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ સિક્યોરિટી પરચેઝ કરશે તો એની પાસે જે પોતાના મની હતા એટલા ઓછા થઈ ગયા, બિકોઝ ઇટ હેઝ ટુ પે ફોર ધીસ સિક્યોરિટીઝ ટુ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ અલ્ટિમેટલી કમર્શિયલ બેંક્સ વિલ નોટ એબલ ટુ ગ્રાન્ટ લોન્સ. કે અત્યાર સુધી જેટલી લોન્સ પ્રોવાઈડ કરતા એટલી લોન છે એ હવે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ પ્રોવાઈડ નહીં કરી શકે. એટલે ઇન્ફ્લેશનના ટાઈમમાં સેન્ટ્રલ બેંક ઓર રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ સિક્યોરિટીઝને સેલ કરશે. તો ડિપ્રેશનમાં શું કરશે? સિક્યોરિટીઝને પરચેઝ કરશે. હવે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ કમર્શિયલ બેંક્સ પાસેથી સિક્યોરિટીઝ પરચેઝ કરે તો સિક્યોરિટીઝ છે એ આરબીઆઈ પાસે જશે અને એ સિક્યોરિટીઝ માટે થઈને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ કમર્શિયલ બેંક્સને પે કરશે. એટલે કમર્શિયલ બેંક્સ પાસે એટલા મની છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે, સો દેટ અલ્ટિમેટલી કમર્શિયલ બેંક્સ વિલ એબલ ટુ ગ્રાન્ટ મોર લોન્સ ટુ ધ પબ્લિક. એટલે આ ઓપન માર્કેટ ઓપરેશનમાં સિક્યોરિટીઝને પરચેઝ અને સેલ કરશે આરબીઆઈ ટુ ધ કમર્શિયલ બેંક્સ. એટલે આમાં થાય શું કે આરબીઆઈ જે ગાઈડલાઇન્સ પ્રોવાઈડ કરે ને, જે ડિરેક્ટિવ્સ હોય ને આરબીઆઈના, એ કમ્પલસરીલી બધી જ કમર્શિયલ બેંક્સે ફોલો કરવા જ પડે. અને જો કોઈ પણ કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ આરબીઆઈની ગાઈડલાઇન્સ છે, આરબીઆઈના રૂલ્સ છે એ ફોલો ન કરે તો આરબીઆઈ કેન ટેક ડાયરેક્ટ એક્શન્સ ઓન ધ કમર્શિયલ બેંક્સ. આરબીઆઈ છે એ બધી જ કમર્શિયલ બેંક્સ ઉપર ડાયરેક્ટ એક્શન્સ લઈ શકે. Now, second point is left out. A sale of securities by the central bank, that is, the purchase of securities by the commercial banks, which results in a fall of the total cash reserve of the commercial banks. As I have told you કે sale of securities by the central bank, એટલે central bank એટલે આરબીઆઈ જો સિક્યોરિટીઝ સેલ કરશે તો પરચેઝ કોણ કરશે? કમર્શિયલ બેંક્સ. અને કમર્શિયલ બેંક્સ જો સિક્યોરિટીઝ પરચેઝ કરશે તો એનું જે ટોટલ કેશ રિઝર્વ છે એ રિડ્યુસ થઈ જશે એન્ડ અલ્ટિમેટલી કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ એટલી લોન્સ છે એ ઓછી પ્રોવાઈડ કરી શકશે. એન્ડ દેટ ઇઝ વાય માર્કેટમાં જે મની સપ્લાય છે એને ઓપન માર્કેટ ઓપરેશન થ્રુ સેન્ટ્રલ બેંક કે આરબીઆઈ છે એ કંટ્રોલ કરવાની ટ્રાય કરે છે. The next point is RBI's selective measures of credit control. અત્યાર સુધી આપણે 4 પોઈન્ટ જોયા એ general measures of credit control હતા. Now selective measures of credit control. The first point is Reserve Bank is empowered to issue directives to the banking companies regarding policy of loans and advances to be followed by the commercial banks under section 21 of the Banking Regulation Act. Yes. રિઝર્વ બેંક છે એ દરેક કમર્શિયલ બેંક્સને ગાઈડલાઇન્સ છે, ડિરેક્ટિવ્સ છે એ ઇસ્યુ કરે છે અને દરેક કમર્શિયલ બેંક્સ છે એણે આ જે ગાઈડલાઇન્સ છે એને કમ્પલસરી ફોલો કરવી જ પડે. આ ગાઈડલાઇન્સ છે એ જનરલી પોલિસી રિલેટેડ હોય છે. કઈ પોલિસી? તો લોન્સ એન્ડ એડવાન્સીસ છે કે કમર્શિયલ બેંક્સે એ બધી ફોલો કરવી જ પડે. RBI issues such directives to all the banks in general or particularly to any of them. RBI છે ને એ આ બધી ડિરેક્ટિવ્સ કાં તો પછી જનરલી ઇસ્યુ કરે કે જે બધાને લાગુ પડે અને કાં પછી છે એ કોઈ પર્ટિક્યુલર કોઈ સ્પેસિફિક બેંક છે એને ઇસ્યુ કરે છે, સો દેટ
એ પર્ટિક્યુલર કોઈ કમર્શિયલ બેંક છે એને એ ગાઈડલાઇન્સને ફોલો કરવી જ પડે. હવે આ ડિરેક્ટિવ્સ કઈ કઈ હોઈ શકે તો લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન બાય વન. ધ ફર્સ્ટ ડિરેક્ટિવ ઇઝ purpose for which advances can be made and for which advances can not be made. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કયા પર્પઝ માટે કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ એડવાન્સીસ એટલે કે લોન્સ પ્રોવાઈડ કરી શકે અને કયા પર્પઝ માટે લોન્સ પ્રોવાઈડ ન કરી શકે. જનરલી છે ને આ પર્પઝ ઓલવેઝ પ્રોડક્ટિવ જ હોય કે તમે એનો કાંઈક પ્રોડક્ટિવ ફ્રૂટફુલ યુટિલાઇઝેશન કરવાના હોય ને તો જ કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ લોન્સ ગ્રાન્ટ કરે છે. એટલે આરબીઆઈ એ ડિસાઇડ કરશે કે કયા પર્પઝ માટે એડવાન્સીસ પ્રોવાઈડ કરવા અને કયા પર્પઝીસ માટે એડવાન્સીસ પ્રોવાઈડ ન કરવા કે કમર્શિયલ બેંક છે એ એડવાન્સીસ પ્રોવાઈડ ન કરી શકે. ધ સેકન્ડ પોઈન્ટ ઇઝ margins that are to be maintained in secured advances. Yes, હવે જે સિક્યોર્ડ લોન પ્રોવાઈડ કરે છે ને કમર્શિયલ બેંક્સ કે કોઈ સિક્યોરિટીના અગેન્સ્ટમાં જ લોન પ્રોવાઈડ કરે તો એવા ટાઈમે કેટલો માર્જિન મેન્ટેન કરવો કે આટલી સિક્યોરિટી છે એની સામે આટલી લોન્સ પ્રોવાઈડ કરી છે કે 10 lakhsની લોન પ્રોવાઈડ કરું છું તો એની સામે કેટલી સિક્યોરિટી છે એની રિક્વાયરમેન્ટ છે અને બેંક્સ છે એને એમાં કેટલો બેનિફિટ છે. તો આ માર્જિન્સ છે એ પણ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા ઓર સેન્ટ્રલ બેંક છે એ ડિટરમાઇન કરે છે. ધ થર્ડ પોઈન્ટ ઇઝ મેક્સિમમ અમાઉન્ટ અપ ટુ વિચ guarantees can be given by the banks on behalf of any one firm or company etc. જનરલી છે ને બેંક ઓલ્સો એક્ટ એઝ અ ગેરેન્ટર. બેંક છે ને કોઈ એક પર્સનના કોઈ કંપનીના કે કોઈ ફર્મના બિહાફમાં ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરે છે. તો આ ગેરંટી છે એ મેક્સિમમ કેટલી અમાઉન્ટ સુધી પ્રોવાઈડ કરી શકે એ અમાઉન્ટ છે દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ ઓર ફિક્સ્ડ બાય ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ઇટ મીન્સ કે જ્યારે બેંક કોઈ કંપનીના બિહાફમાં ગેરેન્ટર તરીકે ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરે છે એટ ધેટ ટાઈમ મેક્સિમમ 10 lakhs છે 20 lakhs છે 50 lakhs છે કે 1 crore છે મેક્સિમમ કેટલી અમાઉન્ટ સુધી ગેરેન્ટર તરીકે વર્ક કરી શકે કે ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરી શકે દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ બાય ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. ધ ફોર્થ પોઈન્ટ ઇઝ maximum amount of advances that a bank can give to any one company, firm, individual or association of a person. It means bank મેક્સિમમ કેટલી અમાઉન્ટની લોન્સ પ્રોવાઈડ કરી શકે. હવે આ લોન છે એ બેંક જનરલી કોને કોને પ્રોવાઈડ કરે તો કોઈ કંપની છે, કોઈ ફર્મ છે, કોઈ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સન છે કે કોઈ પર્સનનું એસોસિએશન છે, ગ્રુપ છે. તો આ કોઈ પણ આમાંથી કોઈ પણ એક પાર્ટી હોય એને મેક્સિમમ અમાઉન્ટ બેંક કેટલી લોન પ્રોવાઈડ કરી શકે દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ બાય ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. કારણ કે બેંક છે એ કોઈ પણ બેઝ વિના કોઈ પણ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ છે, ફર્મ છે કે કંપની છે એને એમને ગમે તેટલી અમાઉન્ટની લોન્સ છે એ પ્રોવાઈડ ન કરી શકે. ધેર આર સર્ટેન રિસ્ટ્રિક્શન્સ. ધ ફિફ્થ પોઈન્ટ ઇઝ ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ એન્ડ ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓન વિચ એડવાન્સીસ ઓર ગેરંટીઝ મે બી ગિવન બાય ધ બેંક્સ. હવે બેંક્સ છે ને ઘણા બધા એવા લોકો હોય છે, કોઈ કંપની હોય છે કે ફર્મ હોય છે કે જેને લોન્સની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે. બટ ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કે બેંક છે બધાને જ લોન્સ પ્રોવાઈડ કરી દે તમારે જેટલી અમાઉન્ટની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એટલી. નો, દેર આર સર્ટેન ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ. ઇફ ધીસ કન્ડિશન્સ આર ફૂલફિલ્ડ then and then bank will grant loans or advances. એટલે આ ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ છે એ આરબીઆઈ ડિસાઇડ કરશે. દેન રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, ઓકે, લોન્સ કઈ ટર્મ્સ અને કન્ડિશન્સ ઉપર પ્રોવાઈડ કરવી દેટ ઇઝ ડિસાઇડેડ. બટ નાવ વોટ વિલ બી ધ રેટ ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ, કેટલા ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ઉપર બેંક્સ છે એડવાન્સીસ પ્રોવાઈડ કરી શકે. સો ધીસ ઓલ થિંગ્સ આર ઓલ્સો આરબીઆઈ decides. So these are the selective measures of the credit control. આ બધા આમ જોઈએ ને તો એક રિસ્ટ્રિક્શન્સ છે કે જે આરબીઆઈ કમર્શિયલ બેંક્સ ઉપર ઇમ્પોઝ કરે છે. Each and every commercial banks has to compulsory follow these rules and regulation. As I have told you કે જો કમર્શિયલ બેંક્સ છે એ આરબીઆઈની આ બધી પોલિસીસ છે લોન્સ અને એડવાન્સીસને રિલેટેડ જો કોઈ પણ કમર્શિયલ બેંક્સ ફોલો ન કરે તો ડેફિનેટલી RBI will take direct actions against all the commercial banks. So
these all are the directives which are given by the Reserve Bank of India to the commercial banks. One more thing I want to tell you is that કે ઇનિશિયલી મેં તમને જે સમજાયું કે મોનિટરી પોલિસી ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસી ઓફ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા. મોનિટરી પોલિસી થ્રુ માર્કેટમાં મની સપ્લાય છે એ કંટ્રોલ થાય છે. હવે આ જેટલા પણ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ આપણે કીધા, ક્રેડિટ કંટ્રોલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ જનરલ હોય કે સિલેક્ટિવ હોય, આ બધા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે ને એ આપણી ઇકોનોમીને સ્મૂધ રનિંગ માટે, પ્રોપર વર્કિંગ માટે બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હમણાં નહીં પણ આપણે મનીના ચેપ્ટરમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે ફોર ધ સ્મૂથ રનિંગ ઓફ ધ ઇકોનોમી કન્ટિન્યુઅસ સર્ક્યુલેશન ઓફ મની ઇઝ રિક્વાયર્ડ. 100 રૂપીસની નોટ છે ને જ્યાં સુધી તમારા પોકેટમાં રહેશે ને ત્યાં સુધી ઇકોનોમી છે એ સ્ટેબલ રહેશે. એન્ડ દેટ ઇઝ નોટ ગુડ ફોર અવર ઇકોનોમી. ઇકોનોમીને જો આપણે ફરતી કન્ટિન્યુઅસ વર્ક કરતી રાખવી હોય ને તો એની માટે થઈને મનીનું સર્ક્યુલેશન છે ને એ રિક્વાયર્ડ છે. પણ હા, આ મનીનું સર્ક્યુલેશન છે ને એ બેલેન્સ્ડ હોવું જોઈએ, કે સર્ક્યુલેશન મની સપ્લાય છે ને એ બહુ એક્સેસ પણ ન હોવો જોઈએ અને સાવ ઓછો પણ ન હોવો જોઈએ. એટલે આ મની સપ્લાય છે કે ક્રેડિટ કંટ્રોલ છે ને દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. એન્ડ ધેટ ઇઝ વાય આરબીઆઈ છે એ મોનિટરી પોલિસી, નામ જ મોનિટરી પોલિસી છે, થ્રુ વિચ મની સપ્લાય છે એ કંટ્રોલ થાય છે. એટલે આ મોનિટરી પોલિસી છે ઇટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોલિસી ઓફ ધ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, થ્રુ વિચ મની સપ્લાય એન્ડ allocation of the credit money or bank advances can be controlled or regulated by the Reserve Bank of India. Now, I want to tell you one thing કે હવે તમે લોકો ન્યૂઝપેપરમાં છે ને આ બધા રેટ્સને રિલેટેડ ઇન્ફોર્મેશન, એમાં કેટલા બેંક રેટ ઇન્ક્રીઝ થયો, ડિક્રીઝ થયો, આ બધી ઇન્ફોર્મેશન આવતી હોય. સો આઈ વોન્ટ ઓલ ઓફ યુ કે તમે લોકો ન્યૂઝપેપરમાં જ્યારે હવે રીડ કરો ને ત્યારે અત્યાર સુધી એ પેજ સ્કીપ કરતા, પણ હવે આ વસ્તુ જોજો કે કેવી રીતે આપણી ઇકોનોમી છે એ વર્ક કરે છે. આપણે એમ કહીએ છીએ કે ઇકોનોમીમાં ઇન્ફ્લેશન છે, ડિપ્રેશન છે, તો આ ઇન્ફ્લેશન કેવી રીતે કવર થાય છે? તો એની માટે આ જે ક્રેડિટ કંટ્રોલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે ને એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પરફોર્મ કરે છે કે કેવી રીતે ઇકોનોમીમાંથી ઇન્ફ્લેશન છે એ રિડ્યુસ થઈ જાય છે, અને મંદીનો ટાઈમ હોય તો કેવી રીતે આ ડિપ્રેશન છે એમાંથી આપણે બહાર આવી શકીએ, અને કેવી રીતે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા છે એ માર્કેટમાં મનીને મૂકે છે અને અલ્ટિમેટલી આ જે ડિપ્રેશનની સિચ્યુએશન છે ને આપણી ઇકોનોમીમાં એમાંથી કેવી રીતે આપણે ઓવરકમ થઈએ છીએ. સો આઈ હોપ all of you are now clear with the credit control instruments of monetary policy of the Reserve Bank of India. Thank you very much. In the next session we will discuss the limitations of the credit control instruments of the monetary policy, but don't forget this point is most important. આ જે ક્રેડિટ કંટ્રોલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે ને એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. એક્ઝામના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તો ખરા જ, પણ આમ પણ એક જનરલ નોલેજના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જુઓ ને તો આમાંથી તમને ઘણું શીખવા મળશે, બિકોઝ ધીસ ચેપ્ટર ઇઝ રિલેટેડ વિથ ધ બેન્કિંગ એન્ડ વી ઓલ હેવ ટુ ડીલ વિથ ધ બેન્ક્સ. આપણે બધાએ બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન કરતા જોઈએ છીએ, બેંકમાં જતા જોઈએ છીએ. સો નાવ યુ વિલ બી મોર ક્લિયર વિથ ધ things. Thank you very much. See you in the next session.